Let us pass on to the third problem, marked as third problem, problem 3. So here, determine the main dimensions of the core and the yoke for a 250 kVA 6600 by 415 volt 3-phase transformer with a star connected winding having volts per turn equal to 9, maximum flux density equal to 1.26, net iron area equal to 0.62 d square, window space factor 0.27, height of window divided by width of window equal to 2, and current density is 250 ampere per cm square. So we have to find out the window dimensions and core dimensions of the core and the yoke, means the window dimensions, yoke dimensions, etc. The overall height and width of the core and things like that. So the given quantities are, let us mark Q equal to 250 kVA, ET equal to 9 volts per turn, BM equal to 1.26 Weber per meter square, and AI is given as 0.62 d square. So iron area equal to 0.62 d square. We know that the relationship is for a four-stepped core in which the width of the biggest lamination is A equal to 0.92 d. So in terms of d we have, so 0.62 we have 0.45 d square for the square cruciform, we have 0.56, then we have 0.6, and for four-stepped core 0.62. So for each case you have to keep in mind the width of the biggest lamination also, which in this case is 0.92d. We can write so. Window space factor is 0.27. HW by WW is 2, and delta, the current density, ampere per cm square. When you substitute delta, we have to put it in ampere per meter square. So how to convert ampere per cm square to ampere plus ampere per meter square? So the first step is we use the relationship volts per turn equal to 4.44 FIM. Phi can be substituted as equal to BM into AI, the flux density into AI. BM into AI, this is the flux density. BM is flux density, A is the iron area, net iron area, and that is equal to phi m. So all we put like this for finding out AI. So we can substitute in this relationship where ET is 9 and other quantities can be substituted. You get 0.0322 meter square. And also given as AA equal to 0.62 d square, the iron area in terms of the circumscribing circle. This is for a four-stepped core. So substituting, we get diameter of the circumscribing circle as 0.228 meter. And correspondingly, the width of the biggest lamination is 0.92d, right, as step 2. So that is 0.21 meter, 21 centimeter. Then we use the output equation. In the next step, we use the output equation for finding out the window area. So what is that? This is a three-phase, is not? Given is a three-phase 250 kVA. So we have to use the output equation C0 AWAI, where C0 for three-phase is 3.33 F into BM into KW into delta into 10 raised to minus 3 is also included in the constant C0 into AW into AI. Sorry. So that is AW equal to Q divided by the window area is substituting for the other quantities 3.33 F into BM into KW into delta into 10 raised to minus 3 to AI. All the quantities can be substituted. What is delta? It is given as 250 ampere per cm square. How to convert it to meter square? എങ്ങനെയാണ് സി എം സ്ക്വയറിനെ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സി എം സ്ക്വയറിനെ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കുക? 250 ആംപിയർ ഒരു സി എം സ്ക്വയറിൽ കൂടെ പോകുന്നു, ഒരു സി എം സ്ക്വയർ.
അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോഴേ 100 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ത് വലിയ ഏരിയയാണ് ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ കറണ്ട് പോകും. CM സ്ക്വയറും മീറ്റർ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? 100 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ. അപ്പം 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും, പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 250 × 10⁴ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 250 × 10⁴ ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ will be 250 × 10⁴ into this 10⁻³ which is already there in the common factor C0. So substituting all these, we get AW equal to 0.05483. This point of substitution regarding delta to be noted. ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ തരുന്നത്. ഇവിടെ ആംബിയർ പെർ CM സ്ക്വയർ തന്നു. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റെപ്പ് 3, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, വി സെപ്പറേറ്റ് ദി വിൻഡോ ഡയമെൻഷൻസ് ഗിവൺ HW is 2. ഇഫ് നോട്ട് ഗിവൺ, തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ 2 to 4. ഓക്കെ, ഇത് 2 മുതൽ 4 നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 2 to 4. അപ്പോൾ 2 ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം തൽക്കാലം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് AW വിൻഡോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AW എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വിൻഡോ ഇൻറ്റു WW, ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏരിയ, അതാണ് വിൻഡോ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഫോർ HW, C2WW ഇൻറ്റു WW, 2WW സ്ക്വയർ. അതിൽ നിന്ന് WW സമം √AW/2 ഈക്വൽ ടു ദിസ്. So SW equal to 2WW equal to 0.3311 meter. Depth of yoke, see the figure, depth of yoke, where A is the width of the largest stamping. Depth of yoke എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സംഗതിയാണ്. അതിൻ്റെ കനമാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കനം ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഓൾ അറൗണ്ട് ദി, അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ എടുക്കും? DY ഡെപ്ത് ഓഫ് യോക്ക് ഈക്വൽ ടു A ഒരേപോലെ എടുക്കും. നമ്മൾ ഈ 0.62 തണ്ട് ഇതെല്ലാം A ആണ്. ഇപ്പം ഇത് A ആണെങ്കിൽ ഇതുവാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ആ രീതിയിൽ എടുക്കും. ഇത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാമിനേഷൻ A ആണ്. അതേപോലെ തിരിച്ചും ഇവിടെ കനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ. സോ ടേക്കിംഗ് ഡെപ്ത് ഓഫ് യോക്ക് ഈക്വൽ ടു A ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് യോക്ക് ഈക്വൽ ടു A. ഈ A എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷനാണ് ദിസ് ഡയമെൻഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ത്താണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. സോ HY ഈസ് A ആൻഡ് വി ടേക്ക് ദ ഡെപ്ത് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു A. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഫേസിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ 3 ഫേസിൻ്റെ വരച്ച് കാണിച്ചു. യു സി there are 2 windows. You see the HW and the WW, and A, HY, the height of yoke, and overall width. Overall width എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ is the overall width of the core, and the overall height of the core is this H, marked as H. അപ്പോൾ നമ്മൾ in between length between, distance between 2 adjacent limbs നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? അത് നമ്മൾ D എന്ന് എടുക്കുന്നു. മറ്റേ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ D0 എന്ന് എടുക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റത് W എന്ന് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സിൻസ് A ഈക്വൽ ടു 0.92D, അതങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട്. 0.92D ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോർസ്റ്റബ്ഡ് കോറാണ്. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം HW + 2HY ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് D ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻറ്റ് ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നതോ D ഈസ് ഈ WW. യഥാർത്ഥത്തിൽ WW എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ D കഴിച്ചുള്ളതേ ഉള്ളേ. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വിൻഡോ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പം വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ WW പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു D/2, ഇതിൻ്റെ പകുതി വരെയുള്ളത് D/2, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ പകുതി വരെയുള്ളത് D/2.
അങ്ങനെയാണ് WW പ്ലസ് D/2 പ്ലസ് D/2 എന്ന് പറയുന്നത്. D ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, സി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് D. അതെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ WW പ്ലസ് ഇപ്പുറത്തെ D/2ഉം ഇപ്പുറത്തെ D/2യുടെ കൂട്ടുന്നതാണ്. സോ യു ഗെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ D. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഔട്ടർ ലിംസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഔട്ടർ ലിംസ്, ഈ ലിംബും ഈ ലിംബറിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് D0. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2D ആണ്. 2D. ഓക്കെ. ഓവറാൾ വിഡ്ത്ത് ദി കോർ ഈസ് D0 പ്ലസ് A. D0 പ്ലസ് A. ഓവറാൾ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഫ്രം ഹിയർ ടു കോറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ D0 പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു A/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു A/2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അതെന്താ വരുന്നത്? ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം, ഡിസ്റ്റൻസ്, അത് A/2 ഇവിടം വരെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കോർ വരെ. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ, അപ്പോൾ അത് A/2. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് വരും? D0 പ്ലസ് A വരുള്ളൂ. A/2 പ്ലസ് A/2. അങ്ങനെ ഓവറാൾ വിഡ്ത്തും കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് സീ